তো ন্যাচারালি এখানে আবারও বলছি খুব ভালো করে হয়নি, জাস্ট র্যাপিডলি যতটুকু পেরেছি ততটুকুই করেছি, তাতে প্রবাবলি দেখতে পাচ্ছ বোধহয় কিছুটা। আমি একটার পর একটা জিনিস আছে যে ন্যাচারালি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস there are different items actually given in the practicals. The bone, weapon, poison, X-ray, models and their spottings. Naturally spotters, আমি বলে দিচ্ছি spotters how you answer the spottings. The spotting are the same things. All these items given in the as a spotters. The bone, model, anything can be given. Only thing is spotting your answer should be in a single line as or two lines, because they are actually not much and as much as complete, that means as much information as possible. Suppose the bone may be given, the mandible may be given, where it is a separate items for this practical, there is a description, it requires description, but in spotting very short one line, but same thing, that is called this only opinion. That is the important things how you answer. But anyway, that will the ends I will say these things. Anyway, first actually let's start with the bone. Bone as a specimens. You know, by the practical class, আমার মনে হয় সবাই practical class টা attend করেছিল, but actually important is forensic. আমি বারবার বলেছি, একটা কথাই বলেছি যে forensic here is applied, total applied. Based on the theoretical knowledge, you have to apply your knowledge when you examine any specimens or anything and to give your opinion. So naturally that is very important. So applied means actually you have to practice in the class with these specimens hands on. So now suppose as you see actually one specimens how you write here, these things actually it was actually taken from my that book actually. Suppose the specimen mandible is given as a practical specimens. This mandible, not many mandible specimens here present, just only 2 or 3 mandible specimens. This is one mandible. So naturally everybody from the anatomy, again forensic medicine means, what is the definition? Let's start from the definition. What is definition for কেউ একজন কেউ, anyway be confident, no problem, কোনো কোশ্চেন নয়, এটা এক্সামিনেশনে নাম্বার আছে। Forensic medicines define কি খুব 1 line 2 lines definitions, খুব বড় লাইন ছোট লাইন, অ্যাকচুয়ালি কি হয়, it is কি applications of medical, paramedical, technical কিছু দরকার নেই, whole medical knowledge to aid in administration of justice. যদি বলতে হয় maximum very simple and shortest possible, it is the applications of your medical knowledge. Medical knowledge means all anatomy, physiology, biochemistry, all those things, medicine, surgery, gynae, because applied still now these things, forensic medicines actually real application starts only after passing out of this MBBS course, when you start practicing, but still that things. So naturally forensic medicine সেখানে যেন application of knowledge, তাহলে anatomy first, application of anatomical knowledge is very important, anthropological knowledge, anatomical, সেই anatomy তে দেখে এসছো, immediately you can identify কি এটা, বলে দিলে mandible, কিন্তু খাতায় লিখতে গেলে তো হবে না, এটা আমি mandible লিখতে গেলে বলবে না, how you identify as mandible? কমন কোয়েশ্চেন্স, একটা জিনিস অস্পিতে যখনই হবে যে ন্যাচারালি কি হবে, তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি দেখিয়েছি বোধহয়, বলে দেবো, বোনটা যখনই হাতে নেবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা করেছিল অ্যানাটমিতে, টু হোল্ড ইট ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। যার সাইড নেই, ভেরি সিম্পল, জাস্ট অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, মানে এই অ্যানাটমিক্যাল পজিশন তোমাকে এটা রাখতে হবে। তাহলে আমি যেটা ধরে আছি এটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন নয় তো নাকি, তাহলে একটু উল্টো হবে না, আমার যেমন আছে তেমন। তো এক্স্যাক্টলি সেই জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে, তারপরে কোয়েশ্চেন স্টার্ট হবে। যদি তুমি পরে এক্সামিনেশনে গিয়ে এটাকে ধরতেই পারলে না, ধরে বসলে এরকম করে, তো ফার্দার কোয়েশ্চেন শুড নট বি স্টার্ট। তাহলে বুঝতে হবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোল্ড ইট ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। যদি এটা না হয়, যদি সাইড হয়,
তাহলে সাইড ডিটারমিনেশন ইজ অ্যানাদার প্রাইমারি ইম্পর্টেন্ট, তাই তো? এটা সবাই জানো অ্যানাটমিক্যাল, নট অনলি দিস অ্যানাটমিক্যাল পজিশনস, তার সঙ্গে কোন সাইডের অ্যানাটমিক্যাল পজিশন মানে সাইডও ইম্পর্টেন্ট, এটা রাইট সাইড না লেফট সাইড। তাহলে এটা শুরু, অল প্র্যাকটিক্যাল স্টার্টস উইথ দিস থিংস, যে হোল্ড দ্য বোনস ইন। আমি একটা কথা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম বোন ওয়ান বাই ওয়ান, একটু ভালো করে মন দিয়ে শোনো, আর যারা পেছনে বসে আছো ঘুমিয়ে না পড়লে চেষ্টা করো দেখা। তো এই জিনিসটাই অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। নেক্সট জিনিস অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, হোয়াট ইজ ইট, দ্য কোয়েশ্চেন্স naturally, then you say these things in forensic definition. It is কি ড্রায়েড, কি যেন ডেসক্রিপশনটা হয় দেখিয়েছিলাম, দেখো দিস ইজ এ ড্রায়েড স্পেসিমেন অফ, ওখানে লেখা আছে, আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, তাহলে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে না আছে, এবারে লিখতে যদি খাতায় ডেসক্রিপশন, আবারও বলছি, নট এজ এ স্পটার, ইট ইজ জাস্ট এ স্পেসিমেন, 10 মানে 6 মার্কস কোয়েশ্চেন। তো তখন কি হয়, এই ডেসক্রিপশনগুলো এরকম ভাবে তোমাকে লিখতে হবে, খাতায় তো কিছু লিখতে হবে। তাহলে কি আছে, দিস ইজ এ ড্রায়েড স্পেসিমেন অফ হিউম্যান ম্যান্ডিবল ডিভোড অফ সফট টিস্যু। দেখো কয়েকটা কথা লেখা আছে, প্রত্যেকটাই উপরের কিন্তু কোয়েশ্চেন সব। আমি একটা কথা বলি, দিস ইজ এ ড্রায়েড স্পেসিমেন, কেউ বলে প্রিপেয়ার্ড স্পেসিমেন, বাট ইট ইজ এ ড্রায়েড স্পেসিমেন ডিভোড অফ এনি সফট টিস্যু, তাই তো? নেই তো কিছু। কখনো কখনো যখন অ্যাকচুয়াল এক্সামিনেশনের জন্য পুলিশ যখন বোনসগুলো তুলে নিয়ে আসে, সে কবর থেকেও তুলতে পারে বা সে নদীর ইয়ে থেকেও তুলতে পারে, তখন তাতে লট অফ টিস্যু থাকে। আসলে ইট ইজ এ প্রিপেয়ার্ড বোন, একদম ট্রেস অফ টিস্যু এখানে নেই, প্রিপেয়ার্ড টিস্যু, এটা প্রিপেয়ার্ড, তার জন্য এর কালারটাও একটু চেঞ্জ হয়েছে। তো এখানে সেই জিনিসটা আছে। এবার তাহলে বলতে হবে, আমি কিন্তু বলছি কি লট অফ, এই যে দিস ইজ এ ড্রায়েড স্পেসিমেন, শিওর ড্রায়েড অফ হিউম্যান ম্যান্ডিবল। প্রথম কথা হচ্ছে ম্যান্ডিবল, হিউম্যান, দুটো জিনিস মনে রাখো। তাহলে দুটো কোয়েশ্চেন, কি করে অ্যান্সার দেবে? আমি একটা বলছি, বাকিগুলোর মোটামুটি একই জিনিস আছে। তাহলে কোয়েশ্চেন তোমাদের বোধহয় প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্সার করে হয়েছিল, ইজ ইট ম্যান্ডিবল? ইয়েস, তাই তো নাকি? তারপরের কোয়েশ্চেন, সেটাও যদি বলতে হয়, কি করে বললে এটা ম্যান্ডিবল? একটা অ্যান্সার, কি করে বললে? আবারও বলেছি, সেদিনই বলেছিলাম, ফরেনসিক অ্যান্সার্স একদম স্পেসিফিক টু দি পয়েন্ট। তুমি যত জানো তত বললে হবে না, ঠিকঠাক বলতে। ফ্রম মাই anatomical knowledge, simple answer is, next question, human mandible। তখনও যদি করতে হয়, তাহলে আমি এখানে কি বললাম, অ্যান্সারটা কি, ফ্রম মাই অ্যানাটমিক্যাল নলেজ। পড়েছো, সবাই জানো ম্যান্ডিবল। অ্যানাটমিতে বাকি কোয়েশ্চেন্সগুলো ছিল না, যেটা এখন আসবে। নাও কোয়েশ্চেন ইজ, হাউ ডু ইউ সে ইটস হিউম্যান, এটাও বলা সবাই জানে। কি কি একটু বলা হয়েছে, আর একটু বাকি আছে। আবারও বলছি, ছোট 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 কথাগুলো, আর একটা বাকি আছে, জেনারেল অ্যান্সার ফর অল বোনস। অ্যান্সারটা একটা তো বলেই দিলে, কিন্তু আবার কোয়েশ্চেনটা আছে হিউম্যান ম্যান্ডিবল। আমি কিন্তু বলে দিয়েছি অ্যান্সার, হিউম্যান ম্যান্ডিবল। অ্যাকচুয়ালি স্পটিং এ এই কথাটাই লিখতে হবে, দিস ইজ এ ড্রায়েড স্পেসিমেন অফ হিউম্যান ম্যান্ডিবল। যেটা হয় ডক্টর, সেখানে কিন্তু আরো দুটো জিনিস বলতে হয়, যেটা আমরা এখান থেকে পাই। সেটা কি হচ্ছে যে এজ অ্যান্ড সেক্স, দুটোই পসিবল। দ্যাট মিনস দিস এ ড্রায়েড স্পেসিমেন অফ অ্যাকচুয়ালি অ্যাডাল্ট মেল ম্যান্ডিবল। এই কথাটা কিন্তু স্পটিং এ কমপ্লিট হবে, তবে অ্যান্সারটা, আদারওয়াইজ নয়। অ্যাজ মেনি অ্যাজ পসিবল, অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যান্সার্স, কমপ্লিট অ্যান্সার শুড বি ইন দ্য সিঙ্গেল লাইন। সেটা কিন্তু স্পটিং এ সম্ভব, যদি প্র্যাকটিস না থাকে লিখতে পারবে না। তাহলে হিউম্যান, কি করে হিউম্যান বুঝলো না? হিউম্যান ম্যান্ডিবল আমরা স্টাডি করেছি তো, বিকজ উই স্টাডিড হিউম্যান। তাই তো আমাদের নলেজটা কি, আমি তো বলছি অ্যানাটমিক্যাল নলেজ, তার বলছি হিউম্যান নলেজ অফ হিউম্যান অ্যানাটমি। ওই আমরা পড়িনি তো, অন্য কিছু তো পড়িনি আমরা শুধু জানি, সেটা থেকেই বলছি এটা। এইবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন, আবারও বলছি, কিছু লোক যারা আইপিআর করেছিল হয়তো আমার কাছে, তখন যে নেক্সট কোয়েশ্চেন, ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন, হাউ ডু ইউ কনফার্ম দ্যাট ইট ইজ হিউম্যান? নাও দ্য ফরেনসিক কোয়েশ্চেন স্টার্টস। এতক্ষণ চলছিল অ্যানাটমি কোয়েশ্চেন্স,
নাও দ্য কোয়েশ্চেন স্টার্টস ইজ ফরেন্সিক কোয়েশ্চেন্স, কারণ যে লিগাল কোয়েশ্চেন। কি করে বুঝবে এটা হিউম্যান? কনফার্ম করবে কি করে? বলে তো দিন, তোমার নলেজ আছে অ্যানাটমি, তাই তো পড়েছি আমরা। ইটস নট, কারণ হতেও পারে মাঙ্কি ম্যান্ডিবলস হতেই পারে, এরকম হতে পারে, দিস ইজ নট দ্যাট দিস থিংস। বাট আমি এখন বলছি হিউম্যান, হাউ ডু ইউ কনফার্ম একটা অ্যান্সার্স? তখন এ টেস্ট রিকোয়ার্ড। আমরা বলি না লাস্ট অ্যান্সার্স যখন আমরা দেবো তখন কিন্তু all diagnosis requires clinical examination, history, clinical examination, then laboratory diagnosis, investigations, ultimately come to the final diagnosis. So also here, তাহলে human by doing precipitin test with the humans. Key test? Precipitin test is the test for the species identifications. It a monkey, not a human, or a bear, that can be only said by these things, precipitin test with the human. বোঝা গেল? তাহলে দেখো একটা লাইনে এতগুলো কোশ্চেন্স আসতে পারে, এবং দ্যাট ইজ ফর অল বোনস। একটা বোনস ভালো করে শোনো, যদি যারা আছে দেখে নাও। আমি সবটা তো এখানে প্র্যাকটিক্যালে হ্যান্ডসন দেখাতে পারবো না। তারপরে বলছে এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন্স আছে, এটাতে কি কি ইনফরমেশন। এটা কিন্তু নর্মালি পুলিশ মোস্ট অফ দ্য টাইমস যখন আছে, ফ্রিকোয়েন্টলি পুলিশ অ্যাকচুয়ালি সাবমিটস বান্ডল অফ বোনস। সে একটাও হতে পারে, দুটোও হতে পারে, 100টাও হতে পারে। অনেক সময় একদম বান্ডল করে নিয়ে চলে এলো, বাক্সে করে পেয়েছিল না, সল্টলেকের একটা জঙ্গলে কিছু পেয়েছিল, বান্ডল করে পুলিশ তখন বলছি। আলটিমেটলি দেখা গেলে সেই ওই যে বললাম, আমরা বুঝতে পারি যে ইট ইজ এ প্রিপেয়ার বোন, ইট ওয়াজ স্টাডিড বোন, ইট ওয়াজ ইউজড ফর দ্য একাডেমিক পারপাস। তাতে ছবি আঁকা আছে, মার্ক করা আছে। পুলিশের ওসব ব্যাপার নেই, তারা জঙ্গলের মধ্যে হাড় পাওয়ার কথা নয়, পেয়েছে, মেবি সামথিং সাম অ্যানালিসিস পারছে, নিয়ে আসে। তো তখন ওপিনিয়ন দিতে হবে। কি ওপিনিয়ন? ওই সব ওপিনিয়নগুলো দিতে হবে। তখন তোমায় কমপ্লিট এক্সামিনেশনসটা করতে হবে। তাহলে বোঝা গেল। তারপর বলেছি এজ আইডেন্টিফিকেশন। বোনটা কার? আমাকে বলতে হবে এই বোনটা কার। সে পার্সন, সাবজেক্ট প্রথমত হিউম্যান তো বলে দিলাম, হিউম্যান, কিন্তু হিউম্যান হতে কে মেল না ফিমেল, এজ কত, টল কত, দ্যাট মিন স্ট্রেচার্স কত, ওয়েটটা বলতে পারি না। অ্যাটলিস্ট দিজ ইনফরমেশন শুড বি প্রোভাইডেড উইথ দ্য এক্সামিনেশন অফ দ্য বোন। সেটা আমাদের বলতেই হয়। সে কাটা মাথায় দিক আর হাড়ি দিক, একটাই দিক, অল দিস ইনফরমেশন উইল হ্যাভ টু প্রোভাইড টু দ্য পুলিশ টু আইডেন্টিফাই। তাহলে কি কি যে আমরা ডাটা অফ আইডেন্টিফিকেশন কি কি আছে, কি কি ডাটা অফ আইডেন্টিফিকেশন সবাই জানো। আবার বলছি ভেরি সিম্পল, এজ, সেক্স, স্টেচার, কি কি আছে জানো তো? এজ, সেক্স, স্টেচার্স, তার যদি হতে পারে ওয়েট। এই এজ, সেক্স, স্টেচার্স, এই দুটো তো, এই তিনটে তো খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, সবাই জিনিসগুলো বলতে পারবে। আর বাকি দের আর সো মেনি আদার থিংস, হ্যান্ড রাইটিং, সিগনেচার্স, ডাটা দের, ভয়েস, অল দিস থিংস। এখন সেখানেই একটা কথা হচ্ছে যে তাহলে আমাদের বলতে হবে এটা লোকটা কে, যারা মিসিং পার্সন। কখন এই জিনিসটা আছে যে একটা জিনিস, একটা এই জিনিসটা হয়েছিল নিউ টাউনের জলের ট্যাঙ্কি থেকে কতগুলো বোনস নিয়ে পৌঁছে গেল। কি করে বোঝা গেল যে হ্যাঁ ঠিক আছে জল গন্ধ আসছে, এটা আসছে? আলটিমেটলি সার্চ করে দেখা গেল কিছু বোনস একটা বাচ্চাকে মেরে ওর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল 3 মাস আগে। তো আলটিমেটলি সেখান থেকে বলতে হবে। আমি যদি না বলতে পারি জিনিসটা, হ্যাঁ মিসিং পার্সন ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি 3 years old, আর বোনসগুলো দেখে আমরা যদি না বলতে পারি যে এটার বয়সটা 3 বছর বা এটা 12 বছর, তাহলে তো মুশকিল, তাহলে তোমার কোনো ভ্যালুই থাকে না এক্সপেরিয়েন্সের। সেটা বলতে হবে। তাহলে আমাদের বলতে হবে এজ। এজটা কি করে বলবো? তাহলে এই বোন থেকে আমরা এজ ক্যান বি ডিটারমিন, সেক্স ক্যান বি ডিটারমিন, স্টেচার ক্যান বি ডিটারমিন, রেস ক্যান বি ডিটারমিন, নট অলওয়েজ। এইবারেই কোশ্চেন আসছে। ধরো এই বোনটা, আমি বাকি বোনগুলোকে বলছি না। তাহলে এজ ডিটারমিন করা যায় কি করে, আমি আর পুরো ডিটেলস করবো না। তাহলে এটা লিখতে হবে এজ, হাউ ডিটারমিন এজ। তার ফার্স্ট থিং হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার এজ ডিটারমিনেশনের অনেকগুলো কথা আছে। আবারও একটা কথা বারবার বলে দিচ্ছি, যেটা তোমরা করনি, করতে পারো না, সেগুলো লিখবে না। যেমন অ্যাঙ্গেল ইজ 125 ডিগ্রি, অ্যাঙ্গেল ইজ 120 ডিগ্রি, দ্যাট ইজ বোগাস। নেভার নেভার, ইট ইজ এ ভেরি লিগ্যাল কোয়েশ্চেন। তুমি করনি অথচ তুমি লিখে দিলে, বইতে পড়া বিদ্যা ওখানে চলবে না, বিকজ ইউ আর গিভিং দ্য লিগ্যাল ওপিনিয়ন, তাই না? তুমি যদি দেখে থাকো, তুমি যদি মাপতে পারো, মারবে গনিওমিটার্স আছে, তবে করবে। আদারওয়াইজ ইউ ক্যান সি অবটিউস, অ্যাকিউট অর অ্যাপিয়ার্স টু বি রাইট, তাই তো নাকি? এইটুকুই বড় জোর বলতে পারবো। নেভার নেভার রাইট অ্যাঙ্গেল, এক্স্যাক্টলি অ্যাঙ্গেল, কারণ তুমি মাপনি।
আর না মেপে কখনো কিছু বলবে না, সেন্টিমিটার মিলিমিটার ইঞ্চ কখনোই বলবে না, না মেপে কখনোই বলবে না। সুতরাং আমি বলতে পারি তাহলে এজ ক্যান বি ডিটারমিন, ম্যাক্সিমাম ইজ দ্য ডেন্টিশন। ডেন্টিশন ফার্স্ট, দাঁত সবসময় সকেট গুনবে, দাঁত পড়ে যেতে পারে বিভিন্ন কারণে। দেন মেন্টাল ফোরামেন, পজিশন অফ দ্য মেন্টাল ভেরি গ্রস। দেন দ্য হাইট অফ দ্য কর্নেটস, আমি শুধু একটা বলে দিচ্ছি কারণ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা খুবই দিতে পছন্দ করি ম্যান্ডেবলটা দিয়ে রয়েছে। দেন এটা অফ দ্য লেভেল অফ দিস পার্টিকুলারলি কর্নেট পজিশন কর্নেট, এর তিনটে দেখে বলতেই পারি। সুতরাং এই জিনিসটা বলতে হবে। তাহলে এজ ক্যান বি ডিটারমিন্ড হাউ, পয়েন্ট 1, পয়েন্ট 2, পয়েন্ট 3। এখানে কি বলা আছে দেখো, এই যে আমি এটা অ্যাকচুয়ালি আই ট্রাই টু গিভ সামথিংস, এটা জাস্ট মডেল স্পেসিমেন অনলি আনসার, বাকি তো আছেই, ফোর্থকামিং বইটা যখন আসবে তখন দেখা যাবে। তাহলে কি হবে, ডেন্টিশন থেকে বলতে পারি। নাম্বার অফ টিথ ইনক্লুডিং সকেট, সবসময় দাঁত কটা আছে কটা পড়ে গেছে কিন্তু সকেট কাউন্ট করবে, আর সবসময় কাউন্ট করবে নট ফ্রম মিডল ওয়ান সাইড টু অ্যানাদার, কারণ মিডল ডিটারমিনেশন করা ইজ নট দ্যাট ইজি সবসময়। তারপরে কি আছে, টেম্পোরারি পার্মানেন্ট কোনটা সেটা অতটা এক্সপার্ট তোমরা এখন হওনি। তারপরে হচ্ছে যে মেডিকো লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল, এটা আর একটা জিনিস, স্পেসিং অফ জ, এই একটা জায়গায় আছে, আপার জয় স্পেসিং হয়, লোয়ার জয়, এর স্পেসিং অফ জ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি ফর মেডিকেল, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট মোলার। হোয়াট ইজ স্পেসিং অফ জ, দ্যাট ইজ, আমি আবার পুরোটা বলতে পারবো না, যে স্পেসিং অফ জ দ্যাট ইজ হোয়েন আফটার দ্য ইরাপশনস অফ দ্য সেকেন্ড পার্মানেন্ট মোলার jaw grows backwards to provide the space for the eruptions of the third molar, last molar. That time spacing develops. অনেক সময় স্পেসিং আজকালকার দিনে স্পেসিংটা ডেভেলপ করে না, যার জন্য থার্ড মোলার অনেক সময় আসেই না, নাহলে এদিক ওদিক চলে যায়। দ্যাট ইজ ভেরি পেইনফুল, ইম্প্যাক্টেড হয়ে যায়, হয়ে যায়, পজিশন হয়ে যায়, দ্যাট ইজ ভেরি পেইনফুল। কারণ এখন তো বেশি চিবিয়ে খায় না, সব রেডি ফুড খায়, জাস্ট গিলেই খায়, ভিজে খায়, এই যার জন্য এখন আর স্পেসের থার্ড মোলার তো এখন ইউজলেস হয়ে গেছে। থার্ড মোলার ইজ নাও অলমোস্ট অ্যাবসেন্স ইন 30% কেসেস, থার্ড মোলার আসেই না। তো ন্যাচারালি এখানে বুঝতে হবে স্পেসিং অফ জ, স্পেসিংকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে স্পেসিং, সাব স্পেসিং, ওয়াইড স্পেসিং, অ্যান্ড দেন ইজ বনি স্পেসিং। বনি স্পেসিং মানে তখন হচ্ছে কি এই থার্ড মোলার অ্যাবাউট টু ইরাপ্ট, দ্যাট ইজ অ্যাট দ্য এজ অফ 17 ইয়ার্স। এই জায়গাটা আমাদের এখন আর হয় না, আগে ছিল হচ্ছে 16 ইয়ার্স, পার্টিকুলারলি ভিকটিম রেপ ভিকটিম কেসে এটা রেগুলার এজ ডিটারমিনেশন ওয়াজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড জ ওয়াজ so important for determination of the age, whether the girl was 16 years and above. That is very important before actually doing X-ray, all these things, because for that tender age, the living person X-ray we do not advise, even from the pelvis. তাহলে একটা জিনিস হয়ে গেল। তারপর কি বলছি, sex can be determined, most important identification data is sex। কেন বলো তো, আবারও যে আছে শুনেছিলে কেউ বলেছি, এজ, সেক্স, স্টেচার, এ দুটো খুব জেনে রাখো, ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অল বোর্ডস। এজ, সেক্স, তাহলে এজটা একটা বললাম, আরে এজ তো তোমার ক্লাসে সবাই তো একই এজ, তাই তো, অলমোস্ট সেম এজ। শুধু আমি বলে দিলাম ইজ অ্যাবাউট 19 ইয়ার্স, ইট ইজ অফ নো ভ্যালু। আরো কতগুলো আইডেন্টিফিকেশন, sex is most important because we can exclude 50% of the population by determining sex. আমি যদি বলতে পারি boys or girls or the male or female, immediately half of the populations can be eliminated from the search. আমার তো খুঁজে বের করতে হবে কি অ্যাকচুয়ালি মিসিং, তার কি আছে। তাহলে আমি শুধু এজ বললে তো হবে না, এটা হোল ক্লাস ইজ অফ দ্য সেম এজ। তাহলে এইবারে যদি আমি সেক্সটা বলতে পারি 50% চলে যাবে। তারপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে স্টেচার। স্টেচার মিনস স্টেচার হাইট অর লেন্থ অফ দ্য পার্সনস। আমি পার্সন সাবজেক্ট বলছি, খুব কনসিয়াসলি আবার বলছি, আমাদের প্রত্যেকটি কথা কিন্তু খুব মেপে বলতে হয়। হাইট অনলি হু আর ইরেক্ট, দ্যাট মিনস যে দাঁড়াতে পারে তার হাইট। আর লেন্থ কার, যে দাঁড়াতে পারে না, তাহলে ডেড বডির লেন্থ হবে, আর নিউবর্নস অর নিওনেটসের লেন্থ হবে, বেবির লেন্থ। বেবির হাইট আমরা বলি না, বলা যায়। তো হাইট যখনই বলবে, হু ক্যান স্ট্যান্ড ইরেক্ট, তার হাইট বলবো। তাহলে বুঝতেই পারছো প্রত্যেকটা টার্মস কিন্তু ফরেনসিক আবার বলে দিচ্ছি, এখানে ভেরি ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে, একদম অ্যাকুরেট হতে হবে, প্রত্যেকটা কথা কিন্তু ওজন করে মেপে বলতে হবে। তাহলে এটা গেল, আমরা এখান থেকে ইয়াস ম্যান্ডিবল থেকে সেক্স কি করে বলে,
তার একটা কথা শুধু আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, আবার তোমরা বইতে পড়ছো, আবারও জিনিস আছে, দ্য মোস্ট অফ দ্য বুকস আর bogus written by the persons who do not have any medical legal experience. Many medical legal experience. All working in this type of the college where they do not do any medical legal, including I must say the AIIMS Delhi. So anyway, that is the things. What happened these things? তাহলে তোমাকে বলতে হবে সেক্সটা কি করে বলে। এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল, অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল। আমি একটা একটু ডিটেলসে বলেছি, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ কোয়েশ্চেনগুলো খুব বেশি এটা থেকে হয়। অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল আর মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল দুটো আগে বলেছি। মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে স্পেসিং করা হয়, এই জিনিসটা হচ্ছে। অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এইটা, দিস ইজ অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল, দিস ইজ দ্য লোয়ার বর্ডার্স অফ দ্য বডি অ্যান্ড নট প্রসেস, দিস ইজ অ্যানাটমিক্যাল অ্যাঙ্গেল। এটা কি হয়? ইভার্টেড ইন কেস অফ দ্য মেল, মানে এইটা এই রাখলেই বুঝতে পারবে দিস থিংস বাইরের দিকে এরকম ইভার্টেড। আর ইন ফিমেল নট ইভার্টেড, এক্সাক্ট টার্ম হচ্ছে নট ইভার্টেড অর ইনভার্টেড। নট ইভার্টেড মানে মেলের ক্ষেত্রে ইভার্টেড হবে, দেখলেই বুঝতে পারবে জিনিসটা আছে। আর একটা খুব প্রমিনেন্ট জিনিস আছে, ডেফিনেটলি সাইজ টাইজ সেগুলো তো ডিফারেন্ট করছে। মাস্কুলার মার্কিং, মাস্কুলার মার্কিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য মেলে মাস্কুলার মার্কিং বেশি। কেন হয় এটা জানো তো? এবারে আবারও সেই সিম্পল কোয়েশ্চেন যদি হয়, হুইচ মাসেল অ্যাটাচেস হিয়ার, নেক্সট কোয়েশ্চেন, হুইচ মাসেল most is the strongest muscles in the body? Muscle of mastication. এটা মেসেইটা। তাহলে মেয়েরা চিবিয়ে খায় না? খায় তো নাকি? মেয়েরাকে গিলে খায় না চিবিয়ে খায়? চিবিয়েও খায়। তাহলে ইভার্টেড মেলের হলো, ফিমেলের হলো না কেন? That is only because of muscular pull. Stronger muscle male, muscular pull is greater, so it tends to evert. বুঝতে পারলে? সবগুলো জিনিস আবারও বলছি, ফরেনসিক ইজ অ্যানালাইজিং দ্য ফ্যাক্টস। যা কিছু পাবে সেটা বলতে হবে। তাহলে এইটা থেকে বুঝলে সেক্স। স্টেচার এইখানে লিখতে হবে, স্টেচার্স ক্যানট বি ডিটারমিন্ড ফ্রম দ্য ম্যান্ডিবল। স্টেচার ক্যান বি ডিটারমিন্ড ফ্রম দ্য বোন, but from this bone stature cannot be determined. Then question is a race. যদিও রেসটা প্রথমেই বলা উচিত ছিল, কারণ রেস ইজ সো ইনসিগনিফিক্যান্ট বিকজ উই ক্যান ডিটারমিন নিগ্রয়েড চিনতে পারে স্ট্যাটিক রেস। এই বলো তো এই জায়গাগুলো থেকে কোনটা থেকে রেস বেশি ডিটারমিন করা যায়? আমি তিনটে বোন নিয়ে এসেছি, এইটা এইটা এইটুকু অ্যান্সার দিতে হবে। তাহলে স্কাল থেকে কি করে রেস করা যায়? কি করে রেস করা যায়? হ্যাঁ, কেফালিক। Then what is cephalic index? The question is maximum breadth by maximum length. এই জায়গাগুলোতে ইন্ডেক্সের একটা জিনিস জেনারেল ফর্মুলা মনে রাখবে, shortest should be the denominator, numerator, and longer is the denominator into 100. কারণ ফ্র্যাকশনে সবসময় আসবে, ছোটকে বড় দিয়ে ভাগ করতে গেলে তো ফ্র্যাকশন আসবেই, ওই 100 দিয়ে করে ওটাকে এলিমিনেট করে ফুল নাম্বার করা হয়। এটাই জেনারেল প্রিন্সিপলস অফ অল ইন্ডেক্স, এখানে তাই। তাহলে ম্যাক্সিমাম ব্রেথ বিকজ অফ দ্য বাইপ্যারাইটাল এমিনেন্সেস অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম লেন্থ, দ্য ম্যাক্সিমাম লেন্থ কোথায় কোথায় হবে? পেছনে কি প্রমিনেন্ট? অক্সিপিটাল প্রোটিউলার সামনে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাগ্যচক্র আছে, গ্ল্যাবেলা, কপাল। তাহলে এই দুটোর সময় ডিফারেন্স। এটা কি করে মেজার করা যায়? নেক্সট কোয়েশ্চেন, কেউ পারেনি কিন্তু। এই কি করে মেজার করবো? কি ক্যালিপার? এই তো হয়ে গেল। কি ক্যালিপার? কি ক্যালিপার? সেটা আবার কি জিনিস? কোন ক্যালিপার স্প্রেড করে না? ক্যালিপার্স আমাদের এখানে আছে, তুমি সবাই জানো, সবাই স্কুলে করে এসছো, কলেজে করে এসছো। সেটা কি ক্যালিপার? ভার্নিয়ার্স ক্যালিপার। এটা ডায়ামিটার, লেন্থ এগুলো করার জন্য, কখনো বড় কখনো বড় ইনসাইড। এখানে আর একটা জিনিস ক্যালিপার আছে যে স্কাল ক্যালিপার, দ্যাট ইজ ফর দ্য কার্ভেচার। সেটা জিনিস দেখেছো কি কেউ? আমাদের এখানে কিন্তু আছে, দেখেছো ক্লাসে? বড় নয়, রাউন্ড, তার স্কেলটা থাকে বেশি। এটা করার পরে দেখোনি? কেন দেখোনি? ক্লাস করেছিলে?
আমি বারবার পই পই করে বলেছিলাম স্টুডেন্টস, এভরি স্টুডেন্টস মাস্ট টেক ইট বাই হ্যান্ড, দে মাস্ট সি ইট, এক্সামিন ইট। আছে আমাদের সব জায়গায় নেই ক্যালিপার। এই ক্যালিপার, কারণ ভার্নিয়ার্স ক্যালিপার দিয়ে এটাকে করা যাবে না, কারণ এত যেতে পারবে না লেন্থে। তখন ভেরি সিম্পল, এই থেকে দুটো জিনিস করলে বোঝা গেল। তাহলে রেস, এজ, সেক্স, ব্রেথ বোঝা গেল। সবগুলোতে কিন্তু, সব বোনের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল, ইনক্লুডিং দিস। This bone is most important for determination of which data? হ্যাঁ, বলো 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 বলো, লাউড বলো, লাউড লাউড। স্টেচার, স্টেচার, ইয়েস। বাট যখনই আমি বললাম এই ছেলে ছিল, একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম, এই বিহেডেড ডেড বডি, মাথা কাটা, সেই ডেড বডি স্টেচার কি করে ডিটারমিন করবে? খুব কমন, এটা খুব কমন কেস। কাটা মাথা ডেড বডি, এটা বিভিন্ন কারণে হয়। ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রোড ট্রাফিক ইঞ্জুরি, রেলওয়ে কেস, ওই ট্রেনে ঠিক মাথাটি দিয়েই শুয়ে থাকে যায়। এটা বাঁকুড়ার যদি কেউ থেকে থাকো, বাঁকুড়ায় বুঝতে পারবে, ভৈরব স্থান বলে একটা জায়গা আছে, ঠিক ওপরে মাথাটি দিল, মাথাটি গড়িয়ে ওই নিচে কালী মন্দির আছে, মাথাটি গড়িয়ে নিচে গেল, সে স্বর্গে চলে গেল। ব্যাপারটা এইরকম বলে ওখানে খুব এটা হতো, আর সব ঠিকঠাক, মাথাটি শুধু চলে গেল। কিন্তু এবার আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তো, তার স্ট্রেচার করতে কি করে করা যায়? সিম্পল 3 টেকনিক। এবারে দুটো হাত, রেল গেছে হাতগুলোও চটকে গেল, কি হবে? আবার বুকের উপর দিয়ে একটা চাকা চলে গেল, কি হবে? হ্যাঁ, কমনেস্ট, pubis to heel. Pubis in adult body taken as a midpoint of the body. তাহলে pubis to heel, half, ডাবল করে দাও, স্ট্রেচার। আউটস্ট্রেচ হ্যান্ড, মিড ফিঙ্গার টু মিড ফিঙ্গার, স্ট্রেচার। তাতেও যদি না হয়, এইটুকু হাত চলে এলো, এটা কেটে গেল, এটা রেলওয়ে ইঞ্জুরিতে এটা খুব কমন, টুকরো টুকরো হয়ে যায়, টুকরো টুকরো, গ্রসলি মিউটিলেটেড। পরে তো অন্য মার্ডার কেসের অতটা খানি করতে পারে না, তো রেলওয়ে কেস এটা খুব কমন। তাহলে কি হবে? 3 পয়েন্ট, ওই যে বলে মরলে তো লাগবে 3.5 হাত জায়গা, এত মারামারি। আমি সে চাচাই বলতো, মানে ফার্স্ট পয়েন্ট তোমাদের ক্লাসে আমি বোধহয় বলেছিলাম, সেই কথাটা এখন আমি ক্লাসে বলি, ডিউরিং মাই হেলথ সেন্টার দের আই হ্যাভ এ থিং, সেই চাচা, সে কিন্তু এই কমন প্রভার্বের কথাগুলো খুব বলতো, খুব। তার মধ্যে এই কথাটা খুবই মনে আছে, তখন আমি ফরেনসিকে নেই, তো এই কথাটা মনে আছে, এত মারামারি মারিস কেনে, লাগলে তো 3.5 হাত জায়গা, মরলে লাগবে 3.5 হাত জায়গা, কেন কেন বলে? লেন্থ অফ দ্য কাফিন, লেন্থ অফ দ্য কাফিন, দ্যাট ইজ স্ট্রেচার অফ দ্য বডি। কিউবিটাস অ্যাকুরেটলি ইন্টু 3.7 or 3.8 ইজ দ্য লেন্থ। বুঝতে পেরেছি 3.5 হাতের গুরুত্বটা, বুঝতে পেরেছো? এই প্রভার্বিয়াল কথাগুলো কিন্তু ইজ ভেরি ভেরি ট্রু। কথা জনে মেনি, কোনো প্রভার্বিয়াল কথাগুলো কিন্তু খুব নয়, ইডিয়ামস, ফ্র্যাকচার, এগুলো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট গিভস ইউ এ মাচ আইডিয়া অ্যাবাউট অল দিস থিং। তাহলে সেটা হলো, তাহলে এই জিনিসটা হয়ে গেল। তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় এটা থেকে আমি যেন বলতে পারি, এটা থেকে কিন্তু রেশও করা যায়, বাট নট অ্যাকুরেট। এনিওয়ে, তাহলে করা যায় নাকি, এটা বলছি এজ, সেক্স, রেস, আইডিয়া, সবগুলো তো বলছি, প্রত্যেকটা বোন হলে এইগুলো দিলে হয়ে গেল, ছেড়ে দাও। এবার আমরা যাই একটু নেক্সট একটা আইটেমে, আমি যদিও ওটা নিয়ে চলে এসেছি, এটা প্রত্যেকটা এইটা নিয়েই আমি ডেসক্রাইব করেছি একটা স্পেসিমেন হিসেবে, যে কিভাবে লিখবে, কি করে আসবে, এটা আছে, তোরা নিয়ে নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, এদের কাছ থেকে আছে। আমার তো সবই তো এখন তোমাদের তো বিরাট অ্যাডভান্টেজ, যে ইউ ক্যান গেট এভরিথিং, অল লেকচার্স অ্যাকচুয়ালি ইউ নোট, কোনো ব্যাপারই না, এটা আছে। তো এখানে কিছু নোটও দিয়েছি এই জায়গায়, এটা ফর দ্য, বিকজ অ্যাকচুয়ালি যদি বইটা আসে পাবলিশার্স প্রবলেম মিলে যায়, তখন সব কিছুই পাবে। তো ন্যাচারালি এখানে আছে মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল, স্পেসিং অফ, যা এই যে বললাম যে কি কি জিনিস আমাদের হেল্প করে, যেটা আমরা এতক্ষণ বললাম, সেটা একটা নোট হিসাবে দিয়েছি। তো ন্যাচারালি এবার আমরা চলে আসি এক্স রেতে। এক্স রে নিয়ে এসছিস না? আচ্ছা, দাও, ঠিক আছে, আমি কিছু দিয়েছি। এই জায়গাটা তোমরা কেউ বলতে পারো না। দেখো, আমি এখানে এক্স রেটা আমি তোমাদের দেখাতে পারবো না সব জায়গায়। জেনারেল প্রসিডিউরস, একটা এক্স রে তোমাকে হাতে দিল, কি কোয়েশ্চেন্স আসবে? ফার্স্ট এগেইন অসপি কোয়েশ্চেন্স, এক্স রেটা কি, এটা কি জিনিস সেটা তো বলতে হবে। হাউ ইউ সে দ্যাট?
ফার্স্ট থিং হচ্ছে কোথায় রে, একটা জিনিস পড়ে নাও, দেখো কি কি বলেছি, আমি তারপর বলে দিচ্ছি। এটা ভেরি কমন এক্সরে, এটা হচ্ছে এলবো এক্সরে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বোধহয় আমি একটা ফটো নিয়েছি, এর মধ্যে দেখাবো। দেখো জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ দ্য এক্সরে, যখনই তোমাকে এক্সরেটা হাতে দেবে, এটা এক্সরে প্লেট, এটা তো বলতে পারবে স্ট্রেট এক্সরে, স্ট্রেট এক্সরে সবগুলোরই প্লেট হয়, যে আল্ট্রাসাউন্ডেরও প্লেট হয়, সিটিরও প্লেট হয়, এমআরআই সবেরই প্লেট হয়, কিন্তু স্ট্রেট এক্সরে শোয়িং হোয়াট, সেই যে বলেছিলাম অ্যানাটমিতে তোমাদের বলতে হবে এটা কি বোনস, কোন সাইডের বোনস, সেখানে কিন্তু এই এক্সরে আইডেন্টিফাই, কারণ আমাদের যখনই ওপিনিয়ন দিতে হয়, এই এক্সরেটা আমরা এক্সামিন করেছি, তার ডিটেল শুড বি রেকর্ডেড, কি এক্সরে, কোন পার্টের এক্সরে, কোন সাইডের এক্সরে, ন্যাচারালি অল দিস মাস্ট বি মেনশন দেয়ার, and then we put signatures here on this thing, that the X-ray, that is because it is a very important legal questions. তাহলে এক্সরে এটা তো বলতে হবে, ফার্স্ট থিংস ডেসক্রাইব এক্সরে। তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে যে পার্ট অফ দ্য এক্সরে, এটা তো বুঝতে হবে শোয়িং। একটা কথা সিম্পল, এলবো জয়েন্টের এক্সরে আমরা করি না, আমরা এলবোর এক্সরে করি, কারণ এলবো জয়েন্ট ইজ এ স্পেসিফিক জয়েন্ট, কিন্তু আমরা করি। এলবো ইজ কনসিস্টিং অফ লোয়ার পার্ট অফ দ্য হিউমারাস, আপার পার্ট অফ দ্য রেডিয়াস এন্ড আলনা, তাই তো? তাই এটাতে তাই দেখা যাচ্ছে, ভালো করে দেখবে এলবোতে তাই দেখা যায়, এটুকুই বলবে। কিন্তু কোন সাইডের এলবো কি করে বলবে? এদিক করে দেখবে নাকি, লেখা আছে না। এক্সরের ওপিনিয়ন একটা কথা বারবার বলে দিচ্ছি, কোনো ইমাজিনেশন নয়, কোনো গেস ওয়ার্ক নয়, কোনো হিয়ারিং নয়, হোয়াট ইজ গিভেন অন দ্য প্লেট, কোন সাইড, কি সেক্স যদি পাই আমরা সেটা, তারপর তো ডিটারমিনেশনের প্রশ্নটা আছে, আদারওয়াইজ আমাদের ডিটারমিন করতে হবে। তাহলে এক্সরেতে রাইট অর লেফট লেখা থাকতেই হবে, সেটা বলা ছিল রেডিওলজিস্ট তার বাবার নাম ভুলে যায় যাক, কিন্তু তার সাইডটা যেন ওটা দেয়, কারণ বিকজ এক্সরে প্লেট আমাদের এখানে হয়, উই ডু দ্য এক্সরে only for the determination of the age, but otherwise X-ray plate is used for this. There are many injuries and other things. এটা তো হতে পারে কোনো ইনজুরি কেস, সেখানে রাইট ফ্র্যাকচারস আছে বা কোনো গ্যাংগ্রিন আছে বা কিছু আছে, তার দরকার অ্যাম্পুটেশন করার, যদি সাইড লেখা না থাকে তাহলে কি হবে, কোন সাইডের অপারেশন করবে? রং আর্ম অপারেশন ইজ এ ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স, রং আই অপারেশন ইজ ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স, wrong tooth extraction is criminal negligence. So all these have to be accurate. But it is a forensic importance. Again, medical legal importance. It is most important during the practice. তাহলে বুঝতে হবে ফার্স্ট থিং এটা এখানে থাকে। আর আজকালকার দিনে ডিজিটাল এই প্লেটের উপরে নাম ধাম সেক্স সবই পাওয়া যায়, সেখান থেকে কিন্তু আমরা বলতে পারি এর সেক্সটা কি। আদারওয়াইজ সেক্স হ্যাজ টু বি ডিটারমিন ফ্রম দ্য এক্সরে। কোন এক্সরে থেকে সেক্স ডিটারমিন করা যায়? এটা থেকে করা যায়, করা যায় কি? দাঁড়াও, ফার্স্ট কোশ্চেন, এটা থেকে করা যাবে কি না? যাবে না। তাহলে কোন এক্সরে থেকে তো করা যায় সেক্স, এবং সেটা আমাদের বলতেই হবে, বিকজ সেক্স ডিটারমিনেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। কেন? দের আর ডিফারেন্ট টেবলস ফর ডিফারেন্ট সেক্স, কোনটা এজে করে কোনটা মেলে করে, বিকজ দের ইজ 2 years গ্যাপ। তাহলে সেক্স আমাদের ডিটারমিনেশন করতে হবে, ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখান থেকে সেক্স না আমরা ওপিনিয়ন দিতেই পারবো না, আবার তখন সবকিছু এক্সরেতে এটা পারবো না, কনসিডারিং ইট ইজ এ ফিমেল, ফিমেলটাকে বেশ ধরে নিয়ে আমাদের ডিটারমিন করতে হয়, কনসিডারিং ইট অ্যাজ এ ফিমেল। কারণ এখানে পারি, যেখানে এখানে লেখা আছে পারবো। আর তাহলে কোন এক্সরে থেকে করা যায়? ও বলছে তখন থেকে, এটা ঠিকই বলছে, পেলভিস, পেলভিস single most important point for determination of the sex of the pelvis. এই পেলভিস আনতে বলেছিলাম, পেলভিস আনতে বলেছিলাম, আনিসনি কেন? কিরে? Subpubic angle in articulated pelvis also in X-ray. That is the only. And another important point, subpubic angle, but sex
ইজ ফিক্সড সিন্স বার্থ। বাকিগুলো থেকে কিন্তু বিফোর পিউবার্টি সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন করা যায় না, এক্সেপ্টিং পেলভিস। মনে থাকে, জীবনেও ভুলবি না, জীবনেও ভুলবি না। All other bones, even mandibles and other things, sex cannot be determined until puberty. But pelvis, it is since birth. When I just think, the sex can be determined and remain fixed even from the X-ray. We can determine. Very important points where I am saying these things from the general class. Naturally, you must take the notes. So naturally, that things. তাহলে length of things, এখানে right or left. তো এদিক দেখলে যদি দেখো যে এদিক দেখলে বলছে লেফট, আমরা উল্টে দে, তাহলে কি হলো? দুদিক থেকে দেখে তাহলে রাইট কখনো বলবে না। একমাত্র দেখো এখানে লেখাই আছে আর বলে আছে, এটা কখনো কখনো লাংসে, পেলভিসে যেগুলো সিঙ্গেল, পেলভিস আর্টিকুলেটেড, সেখানে কিন্তু লেখে আর এল। কেন? আবারও বলছি, ফর দ্য পারপাস রাইট সাইডের ডিজিজ, রাইট সাইড শুড বি অ্যাপ্রোচড ইনকোয়ারি, সো সাইড শুড বি mentioned in the X-ray plate. The radiologist must not forget to actually put the eye marks for the sides. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। বাকি এবারে ন্যাচারালি একটা এক্সরে প্লেট পেলে তোমরা সেটা কিভাবে লিখবে, অ্যাকচুয়ালি দেখো এই জিনিসটা বলা আছে। তো তারপরে কি হচ্ছে, ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ফার্স্ট লোয়ারে, ধরো একটা এক্সাম্পল দিলাম। এক্সরে থেকে আমরা এখানে ফরেনসিকে আমরা করি, এক্সরে আমরা করি হচ্ছে অনলি ফর ডিটারমিন। আমরা এক্সরেটা করি, র্যাম্প্যান্ট এক্সরে করতে হয়, কারণ ছয় এক্সরে করতে হয় অনেক সময়, বিকজ পার্টিকুলারলি এগুলো খুব কমন ছিল। আগে ছিল হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট এজটা, তারপরে যখন হতো যে এজ গ্রুপে যে স্পোর্টসটা হয়, সে ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, হকি, সুইমিং, এগুলো সেগুলো হচ্ছে সব ক্লাবগুলো থেকে ন্যাচারালি ছেলে মেয়ের পাঠিয়ে দিত। তো ন্যাচারালি সেখানে এক্সট্রা করতে হয়, সেখানে আমরা এগুলো থেকে করি। তো এখানে কি আছে যে রেডিওলজিক্যাল প্লেট, এক্সরে প্লেটস, এপিএন ল্যাটারাল ভিউ অফ দ্য এলবো, ডেট অন প্লেটস, এই জিনিসটা আছে। দেখো কিভাবে লিখতে, একদম এইরকম ভাবেই লিখতে হবে। ডেট সেটাও লেখা থাকবে, এটা কারণ আমাদের যখন ওপিনিয়ন দেব অন হোয়াট ডেট রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন ওয়াজ ডান, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ 5 বছর আগের প্লেট, 5 বছর পরের প্লেটের এজ তো ডিফারেন্স হয়ে যাবে। সো এজ and that date should be also as a mark, radiological marks on the X-ray plates. ওই লিখে দিলে হবে না, কারণ আমি এটা মেডিকেল লিগ্যাল পয়েন্টে বলছি, অন্য জায়গায় না। মেডিকেল লিগ্যাল পয়েন্ট আমরা যেটাতে বারবার স্ট্রেস দিতাম, কারণ এই জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে সেটা হচ্ছে দায়িত্ব পুলিশের। ওটা যখনই তারা নিয়ে যায় এক্সরে করতে, তখন বলা যাচ্ছে দিস থিংস আর মাস্ট, অ্যাকচুয়ালি মাস্ট নট অ্যাভয়েড দিস, নাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ফাইন। তো এখানে দেখো একটা জিনিস, এক্সাম্পল একটা জিনিস কি করে এজটা ডিটারমিনেশন করে। দেখো আমরা একটা জায়গায় দেখছি মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, তাহলে কি কি দেখবো আমরা এলবোতে? একটা এলবোতে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল যতগুলো দেখা যায়, as many as possible, তাহলে কি কি দেখা যায়? তাহলে হিউমারাস যদি হয়, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল দেখতে পারি, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল দেখতে পারি, ট্রক্লিয়ার দেখতে পারি। তো যেখানে যেগুলো আমরা বলি যতটা দেখবো। তারপরে ন্যাচারালি কি আছে আমি বলেছিলাম, লোয়ার এন্ড অফ দ্য হিউমারাস, আপার এন্ড অফ দ্য রেডিয়াস এন্ড আলনা। তাহলে রেডিয়াসে কি দেখবো? রেডিয়াল হেড। আলনাতে কি বুঝো? আপার এন্ড অফ দ্য আলনা। তাহলে কি দেখবো? দেখো এখানে অলিক্রেনন প্রসেস। এন্ড রেডিওলজিতে এই একটা জায়গাতে এখানে এপিএন ল্যাটারাল ইজ অলওয়েজ টেকেন। এই একটা এক্সরেতে এলবোতে ল্যাটারাল ভিউ ইজ অলওয়েজ টেকেন, এক্সরেতে কিন্তু দরকার হয় না। এক্সরেতে এক্সরে রেডিয়াসের দরকার, মানে রিস্টের দরকার হয় না, এপি ইজ এনাফ উইথ দ্য হ্যান্ড। কিন্তু এখানে ল্যাটারাল ভিউ মাস্ট। কেন? তাহলে কোশ্চেনটা কি হবে? অ্যাপিয়ার করেছে কি না করেছে, আছে কিনা সেটা তো জানতে হবে। অলিক্রন প্রসেসটা আছে নাকি সেটা জানতে হবে, কারণ সেটাই কোশ্চেনটা হচ্ছে এটাই। ইয়েস, কোশ্চেন ইজ টু ভিজুয়ালাইজ দ্য অলিক্রন প্রসেস ক্লিয়ারলি। এদিকে হয়ে গেল ওভারল্যাপিং ভিউ, সেটা চলে আসতো। তাহলে কি হবে? অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার কি হবে? টু ভিজুয়ালাইজ দ্য অলিক্রন প্রসেস ক্লিয়ারলি। এই সেটা একমাত্র ল্যাটারাল ভিউতেই দেখা যায়, সেটা এপিতে, কারণ শ্যাডোটা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বোঝা গেল। তাহলে প্রত্যেকটা রিজন আছে, কারণ উইদাউট রিজনস ইউ ক্যানট, এগুলো উইদাউট, ইউ ক্যানট সে এনিথিং উইদাউট রিজনস। তাহলে এখানে এইভাবে লিখতে হবে। তাহলে কিভাবে লিখতে হবে দেখো, আবার দেখে নাও, ভালো করে দেখে নাও। নোট আমি যখন করেছি, যখন জাস্ট ক্লাস নিতে আসার আগেই বললাম, ওই ছেলে বললো যে একটু
দুটোর সময় হবে, তাই কয়েকটা করতে পেরেছি, পারিনি। দেখো এই যাবে একটা এক্সরে প্লেটস, এইভাবে আমি ডেসক্রিপশনটা দিলাম। এটা একটা স্পেসিফিক মাত্র, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গায় বলা আছে, অন্য জায়গায় আছে, তোমরা এই এদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারো, কোনো ব্যাপারই নয়, এখান থেকে পাবে। ইটস পার্ট অফ মাই বুক কনভারসেশন। তাহলে এখানে দেখো এই জিনিসটা আছে, তো অবজারভেশন কি কি আছে, ঠিক এইভাবেই আমরা রিপোর্ট লিখি, ঠিক এভাবেই আমরা রিপোর্টটা লিখি। এক্সরে লিখলাম, তারপর অবজারভেশনে কি কি আছে, এই যে আমরা এটা নোট দেওয়া আছে, অ্যাজ মেনি অসিফিকেশন সেন্টার্স পসিবল টু বি নোটেড অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজড। কারণ যত বেশি দেখবে তত বেশি মার্জিনসটা ন্যারো করতে পারবে এবং তত বেশি ওপিনিয়ন স্ট্রং হবে। এই তোমাদের সময় হয়ে গেল তো, এরপরে ক্লাস আছে। আমি একটা আসলে আমার টাইমটা সম্বন্ধে একটু ভুলে যাই আমি। এনিওয়ে, যদি তোমাদের ইয়ে থাকে বা কোনো রকমের কারো যদি বেশি খিদে পেয়ে থাকে তো বলবে, কারণ আমি খেয়ে এসেছি, তোমাদের যদি খাওয়ার থাকে। তো তারপরে দেখো কি 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 পয়েন্টসগুলো আছে, সবগুলো এইভাবে নোট করতে হবে। নোট করে এবারে তুমি কি লিখবে এক্সরেতে, আর কিচ্ছু লিখবে, অ্যাপিয়ার্ড অর নট, অ্যাপিয়ার্ড, ফিউজড অর নট, নট ফিউজড। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এই অ্যাপিয়ার অর নট, ফিউজড অর নট, এই জিনিসগুলো তোমাকে লিখতে হবে। আর শুধু একটা জায়গাতে ফিউজড কথাটা আসে না, সেটা হচ্ছে পিসিফর্ম বোন। পিসিফর্ম বোনস অনলি অ্যাপিয়ার্ড অর নট, এই একটা জায়গা ছাড়া বাকি জায়গায় এই পয়েন্ট লিখতে হবে। আমি এজ অফ অ্যাপিয়ারেন্স, এজ অফ ফিউশন খাতায় মেনশন করবে না, আমরা রিপোর্টে মেনশন করি না। ওটা যখন কোর্টে যখন কেস উঠবে, যদি আমাদের কখনো কোয়েরি হয় আমাদের ওপিনিয়ন, তখন আমরা বলবো ডেফিনেটলি উই মাস্ট কনসিডার। আর এই ক্ষেত্রে আমরা ওপিনিয়ন কার উপরে দিই, হুইচ রেফারেন্স টেবল উই কনসিডার হিয়ার ইন বেঙ্গল। কোনটা, কোন টেবল ফর ডিটারমিনেশন অফ দ্য এজ ফর অসিফিকেশন সেন্টার? Gallstone chart. Original very important chart, 1927 published by the Gallstones. That actually 7,000 X-ray plate he studied during the medical college. Actually, you know, this oldest department of forensic medicine is a medical college, and he is the oldest medical college. 1845 actually the forensic medicine department started there. So naturally this Gallstone তখন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এক্সটেন্সিভ স্টাডি, এখনো এত ভালো কোনো জায়গাতে হয়নি। And we found these things in my this long career, that short career, I examined thousands of cases, but Gallstone chart is so accurate. Still 1 or 2 years difference may be thinking, that's so accurate. So naturally it's very, very relevant still date, though 1937, already you can imagine 100 years actually, almost. So এইভাবে করতে হবে। তাহলে ওপিনিয়নটা কিভাবে লিখবে, দেখো ওপিনিয়নটা কি লেখা আছে, considering the findings in a supplied radiographic plates, exactly যেভাবে ওপিনিয়নটা আমরা দিই, আমরা এক্স্যাক্ট যেভাবে ওপিনিয়নটা দিই কোর্টের কাছে, ফাইন্ডিং and the data in the Gallstone chart mention, কারণ কোশ্চেনটা হচ্ছে there are a lot of charts in the different states. Here in the Calcutta High Court is the oldest High Court, and Gallstone chart is the oldest study, and High Court approved the Gallstone chart as a reference study. So it is still relevant. So এটা বলে দিতে হবে, আবারও বলেছি, কি করছো, কি দেখছো, কেন বলছো, সব তোমাকে করতে হবে, কারণ ইউ আর অ্যাকাউন্টেবল টু দ্য কোর্ট, যে ইউর ওপিনিয়ন ইজ অ্যাকাউন্টেবল। So in my opinion, age of the subject is above, years below, specific range, always in ranges, because it is a biological opinions, average, always. This is the biological opinion. And years on the date of radiological examination, আমি কি বলেছিলাম, that is very, very important, right? কারণ আমরা যখন দেখছি আজকের দিনে, কারণ এর লিগ্যাল ম্যাটার্স, ক্রিমিনালদের কেস, আর কিছুদিন পরে আবার একটা প্রবলেম হলো, আরেকজন একটা এক্সটেন্ডে পৌঁছে গেল, সেটা দিয়ে আমরা বলতে পারবো না। আমরা আজকের দিনে দেখেছি, এই রেডিওলজিক্যাল প্লেট যেদিন এক্সরে হয়েছে সেই দিনের কথা বলছি, এর পরে আর কথা আমরা বলতে পারবো না। এই জন্য এই যে জাস্ট এক্স্যাক্টলি ভালো করে নোট করে রাখো ওপিনিয়নটা, ঠিক এভাবেই ওপিনিয়নটা দিতে হবে টু মেক ইট অ্যাকচুয়ালি ফুল প্রুফ, না হলে তুমি কিন্তু বিপদে পড়তে পারো, পদে পদে কিন্তু কোয়েশ্চেন্স আসবে, ঠিক আছে? এই যে একটা জাস্ট এক্সরে আমি এখন বলেছিলাম, এটা যেহেতু বোর্ডে দিচ্ছি, একটা জিনিস ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটাই, এই এক্সরে রিস্ট কেন ইম্পর্টেন্ট বলো তো? এক্সরে রিস্টটা খুব কমন, এক্সরে রিস্ট উইথ হ্যান্ড কেন ইম্পর্টেন্ট বলো তো?
most important medical legal age is 18 years. ওই একটা ব্যাপার নেই কিন্তু কোয়েরি ম্যাক্সিমামস ফর দ্য ক্রিমিনাল। সে জেলে আছে, 10 বছর জেল খাটা হয়ে গেছে, তারপর তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। At the time of commission of the crimes, whether the particular accused was attained, actually they did attain the adulthood. বলা যায় না, কিন্তু বুঝবে না। কোশ্চেনটা আছে, 10 বছর তার জেল খাটা হয়ে গেছে, তারপরে হঠাৎ তার মনে হয়েছে যে না, ও তখন যখন ক্রাইমটা করেছিল তখন ও অ্যাডাল্ট হয়নি। Yes, it is very, very difficult at a certain age, but still you have to do these things. So 18 years is important. এই এক্সের এইখানটাতে, এই জায়গাগুলোতে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সের এজটা দেখো। তার মধ্যে একটা জিনিস এই দেখো, একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, গ্যাপ নট ফিউজড, অ্যাপিয়ার্ড, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ লোয়ার, অ্যাপিয়ার্ড নট ফিউজড, আল্লাহ অ্যাপিয়ার্ড নট ফিউজড। এই দুটো খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। বাকিগুলো তো আছেই, কতগুলো জায়গায় আছে পিসি ফর্ম বোন। আবার বলছি পিসি ফর্ম বোনটা থাকে কোন সাইডে? আলনার সাইডে। আলনার সাইডে দেখতে হবে পিসি ফর্ম বোন একটা ডেন্সার পর্যন্ত আছে দিতে হবে। বাট এনিওয়ে, আবার এই যে প্রক্সিমাল লেন্থ, প্রক্সিমাল দ্য ফার্স্ট ফ্যালাংস, দ্যাট ইজ দ্য থাম্ব, প্রক্সিমাল লেন্থ, এই কয়েকটা জিনিস আমার এখানে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট গিভস সামথিং। আরো যদি পরে হয়, কারণ ওই 18 ইয়ার্সের কাছাকাছি, 17 ইয়ার্স অ্যাবাভ 18 ইয়ার্স আগে ছিল না, আমরা বলতাম অ্যাবাভ 17 বিলো 19, কারণ 18 ডিটারমিন করা খুব ডিফিকাল্ট। নাও দে সেড দিস থিংস, আল্লাহ লোয়ার এন্ড ফিউজেস at 18 years. So if আল্লাহ লোয়ার এন্ড ফিউজেস, he is attained the 18 years age. বুঝে গেছো? তো এই জায়গাটা ভালো করে দেখো। সুতরাং এই সবকিছু যতগুলো করে সবগুলো কিন্তু দিতে হবে, অ্যাভয়েড করে গেলে হবে না যে একটা দুটো দিলে আমার তো হয়ে গেছে না। as many as possible, what you see you must give your opinion, কারণ ওপিনিয়ন কিন্তু ভ্যারি করে যেতে পারে। এই কিছুটা একটা এলবোর একটা ছবি দেখো, এখানেও এক্স্যাক্টলি সেই জায়গাটাতে এসছে, যে এখানে তো দেখো একটা জায়গায়, এটা থেকে কি দেখা যাচ্ছে? আলনা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এইটা এইটা কি দেখছো? এটা অ্যাপিয়ার্ড নট ফিউজড, অ্যাপিয়ার্ড নট ফিউজড। দেখো ভালো করে খেয়াল করো, দিস ইজ দ্য আল্লাহ আপারেন্ট, আল্লাহর আপারেন্ট ইজ ব্রডার, লোয়ার এন্ড অফ দ্য রেডিয়াস ইজ ব্রডার, তাই তো নাকি? এইটুকু অ্যানাটমিক্যাল নলেজ কিন্তু থাকতে হবে বাবা। কোনো আবার বলছি মেডিকেল নলেজ না থাকলে তোর অ্যাপ্লিকেশন তো হবেই না। তো এইখানে, তাহলে এইখানে দেখো, এই যে ক্লিয়ারলি একটা ব্ল্যাক গ্যাপ, দ্যাট ইজ দ্য এপিফিশিয়াল কার্টিলেজ স্টিল প্রেজেন্ট, নট ইউনাইটেড, ব্যাস। যার জন্যই কিন্তু এটা কিন্তু দেখো, এখানে কিছু কিছু বুঝতে পারছো এটা থেকে, এগুলো বুঝতে পারছো, এটা তো বুঝতে পারছো, এটাতে বুঝতে পারছো, কিন্তু আল্লাহর এটা কিন্তু যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, জেনারেলি 15 ইয়ার্স অফ এজ ইট ফিউজেস। আমরা ফিউজ হয়ে গেলে বলে দিই অ্যাবাভ 15 ইয়ার্স, তারপর বলতে পারি না, তার আগে তো ডেফিনেটলি হয়নি অ্যাপিয়ার্স এন্ড হয়নি ফিউজেস, সেটা বলতে পারি। সো এরকম একটা জিনিস দেখতে। এবারে যদি বলে একটা পয়জন দিলাম, আমি আজকে বোধহয় কিছু পয়জন নিয়ে এসেছি, এই ছেলেদেরও দেওয়া ছিল, এই পয়জন একটা দেওয়া ছিল যে এটা ভীষণ খেলার জিনিস, কিন্তু তাই ছেলেরা বলতে পারে না। এটা কি দেখেছো? বেশ সুন্দর দেখতে, ওই জন্য বলেছিল কাছে আয়, লাল নীল দেখতে, লাল জিনিস কালো এতে। হ্যাঁ, এই একটু দেখিয়ে দেও তো, আছে দেখি, ওস্তাদ ছেলেটা সামনে বসে আছে, দেখা তো, দেখা একটু দেখা, এটা কি জিনিস? কারণ এটা সবাই জানি না, কেন জানি না, এটা কিন্তু এখানকার জঙ্গলেও পাওয়া যায়। এটা কমন নেম কি? কমন নেম কি? এইটা, এটা রং কমন নেম হচ্ছে রতি। কেন রতি? রতি কেন রতি? এটা কমন নেম রতি কেন রে বাবা? মেয়েদের তো জানা উচিত রতিটা কি। এই ভরি জানিস? ভরি ভরি সোনা বাবার কাছ থেকে বাগাবো, এটা সবাই জানে, তো ভরিটা জানিস, কিন্তু রতিটা কি? ইয়েস, রতি ইজ অ্যানাদার থিংস, অ্যানাদার ওয়েইং মেজার্স অ্যাকচুয়ালি। কারণ যে রতিটা কি, এটাকে কেন রতি বলা হয়? আর্লিয়ার অ্যাকচুয়ালি 100 mg এই ওয়েট তখন ছিল না, মিলিগ্রাম,
আর ওয়েট করার উপায় ছিল না। কিন্তু সো প্রিসিয়াস স্টোনস, যেগুলো হয় না অনেক সময় প্রবল টবল হেনা তেনা, কত রতি কত কি আছে সব দেখার জন্য, দিস particular seed was used to weigh the precious or semi-precious stones or metals. কেন বলো তো? কেন বলো তো? Because these seeds almost all of equal weight of 110 milligrams. 100 to 110 মানে 10 মিলিগ্রাম, 100 থেকে 110 মিলিগ্রাম। ভালো করে শোন, এই ছেলে কথা বলিস না। কেন রতি কেন বলে? রতিটা কি? কেন এটাকে রতি বলে? রতিটা কি? এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আর কোন সিডকে বলে? ক্যাস্টর ওই রকম, ক্রোটন ওই রকম, অনেকগুলো, there are so many seeds, but this is important for that. It is for this thing. Very ancient times, this seed was used in place of actual weight for weighing the precious stones. চারটে দিয়ে চারটের ওজনে কতটা হলো? 4 রতি, 5 রতি, 6 রতি, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ। আর দেখো তুমি সিডগুলোকে মোটামুটি ফেলে দেবে, সবগুলো কিন্তু সিমিলার, একদম একই সাইজ, ওয়েটটা একই রয়েছে। যার জন্য সো ইম্পর্টেন্ট। এই জন্যই বলি, বাট ইট কন্টেন্টস এ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস পয়জন, probably most dangerous poisons it contains, that is abrain. Abrain. Another name is associated with this abrain, sui sutari. Sui sutari, and it is a very important homicidal poison. Important homicidal, and its antidote is also specific. It is as venom, it thinks as snake venom, albumins, and so its antidote is specific as the snake venom antidote ki? The antivenom যদি থাকে তাহলে স্নেক ভেনমের যে নাম আছে সেটাও কি আছে? সেটাও কিন্তু সেরাম। এরও কিন্তু যেটা অ্যান্টিডোট, দ্যাট ইজ সেরাম, অলমোস্ট সিমিলার টু দ্য ভেনম। সুতরাং সুই সুতারিটা ইউজ হতো এইরকম, টু সিমুলেট দ্যাট ইট ইজ এ ভাইপার বাইট। গরুকে এটা দিয়ে স্ট্যাব করা হতো, সেই সুই সুতারি দিয়ে যখন মারা যেত। সিমিলার ফাইন্ডিংস অফ দ্য ভাইপার বাইট। সো it contains poisoning effect is like a snake venom, so also its poisonous effect, so also its treatment. তাহলে কি হচ্ছে? Anti-abrain is the actual, the specific antidote, আর কারো স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট কোনো কিন্তু এদের এত স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট আর নেই। আছে কিছু কিছু জায়গায়, দাতুরা তারও কিছু, দ্যাট নো স্পেসিফিক দ্যাট মাচ, বিকজ এগেইন একদম ভাইপার স্নেক্সের মতো, ভাইপার ভেনমের মতো, এর এক্সাক্ট অ্যাকশন ইজ লাইক দিস। তো আর একটা জিনিস দেখো, এটাতে পয়জন যখন আছে কিভাবে ডেসক্রাইব করবে? ঠিক এক্স্যাক্টলি এইভাবে, কি দেখছো আর, হোয়াট ইউ সি, তারপরে আইডেন্টিফিকেশন। গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে রতি, তা না। কেন বলছো রতি? আইডেন্টিফাইং ফিচার। দেখো একটা কথা, this is a bluish crystalline particularly substance appears heavy, it is, এটা আমি অন্য পয়জনে চলে এলাম, অন্য ডেসক্রিপশন, রতিটা আমি বলিনি। এবারে এটা একটা কথা হচ্ছে যে এবার একটা কপার সালফেট তোমাকে পয়জন দেওয়া হয়েছে, সেটা ডেসক্রিপশনটা এরকম, আমি কপার সালফেট তো বলে দিতেই পারি, ব্লু ভিট্রিয়ল, কিন্তু তার আগে বলতে হবে দিস ইজ এ ব্লুইশ ক্রিস্টালাইন সাবস্টেন্স appears heavy, it is copper sulfate, bluish crystalline substance, on heating, এটা অন্য একটু বলে যায়, on heating become white, এটা কিন্তু ফিজিক্সের নলেজ, কেমিস্ট্রির নলেজ। কেন রে হোয়াইট হয়ে যায়? হোয়াট ইজ ইটস ইম্পর্টেন্স? হোয়াট ইজ, এই জলটা উবে গেল, আবার যদি জল দিই কি হবে? মেডিকেল লিগ্যাল ইউজ, প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু ইম্পর্টেন্স। এটাকে ইউজ করা হয় একদম পরিষ্কার। ইভেন মাইনিউট অ্যামাউন্ট অফ দ্য ওয়াটার ক্যান বি ডিটেক্টেড বাই দিস থিংস। From alcohol to make absolute alcohol, you know this thing, what is rectified spirit, what is absolute alcohol, and what is actual absolute alcohol, waterless. Alcohols cannot be purely waterless, but still this thing that can make purely waterless by adding anhydrous copper sulfate. It absorbs completely water. That is very important things. Anyway, এবারে আমরা একটু চলে আসি, ওটা একটু দিলাম, এবারে একটা ফটোগ্রাফস দিলাম। এবার দেখো তো, খুব ইন্টারেস্টিং। আমি ওয়েপনটা এর কাছে আমরা ইনজুরিটা স্টাডি করি। কেন স্টাডি করি ইনজুরিটা? টু ডিসাইড কজ অফ ডেথ অ্যান্ড টু ডিসাইড দ্য কাইন্ড অফ টর্চার্স
and so also determines the weapon. এটা দেখে বলো তো, what type of weapon was used, or what is it? Very interesting. It's not that and a specific, এটা কিন্তু সহজে আমি কাউকে দেখাই না. It is important, interesting. One thing is that you see, it is on the thigh, back of the thighs. তাই তো, এটা বোঝা যাচ্ছে তো part. So what you see these things when you describe photograph, it is a colored photograph showing the lower part of the body, and the things in the upper part is covered with the wearings, and lower part is showing the back of the thighs, and multiple linear bruise, maybe this thing pattern bruise, you can say these things. And important is this, important, খুব ভালো করে এই ছেলেগুলো কথা বলে, পুরো ছেলে খুব পাকা হয়ে গেছিস না, তোকে বলছি একদম পেছনে, সব থেকে পেছনে যে ডোন্ট মেক ডিটারমিনেশন, ইজ ভেরি, আগে বলছি আর জীবনে কেউ শেখাবে না, চেষ্টা আমি বলে দিচ্ছি যে জীবনেও কেউ শেখাবে না। দেখো একটা জিনিস, দিস থিংস ইজ এনসার্কলিং দ্য কার্ভেচার, মানে থাইটার শুধুমাত্র এরকম লাঠি দিয়ে মারলে একরকম হয়, কিন্তু কার্ভেচার যখন চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন। দ্যাট মিনস হোয়াট ওয়েপন ওয়াজ ইউজড, yes, whiplash, whip. It is purely a very flexible weapon as that is whip. লাঠি দিয়ে হতে পারে, but that is not true. Very interesting and very important, actually very rare collection, is not very available. But when the injury covers encircling the curvature, that indicates entirely difference. Again, these things, it is actually medical legal mind only that can determine and give opinion what was the weapon used. Otherwise, because we do examine these things, এটা কিন্তু বুঝতে হবে। তো ন্যাচারালি আমাদের যখনই ইনজুরি আসে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েপন, আমরা তো কখনো ওয়েপন দেখি না, সে মরার পরেই হোক মরার আগেই হোক, কিন্তু সেখান থেকে আমাদের বলতে হবে হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়েপন ওয়াজ ইউজড। এই যেটা বললাম, ওই পেশেন্টটাকে ওইভাবে নিয়ে এসছে, কিন্তু আমাদের বলতে হবে হোয়াট ওয়াজ দ্য ওয়েপন ইউজড, তাহলে আমাদের অফেন্ডারকে ধরতে পারবো এবং সেখানে ওয়েপনটা ডিটেক্ট করতে পারবো। আদারওয়াইজ পুলিশ তো ভোঁ হয়ে ঘুরবে চিরকাল, কিছুই করতে পারবে না। তো ন্যাচারালি সেই ওপিনিয়নটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এখানেও ঠিক তাই, এরও একটা ওয়েপন, এটা আমি স্পেসিফিক্যালি একটা জিনিস করেছি, কারণ এই ওয়েপনটা একটা পার্টিকুলারলি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। এটার নাম কি জানিস? এটার নাম হচ্ছে পরশুরাম স্কুটার। এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি বলতো, কেন আমি এটাকে চুজ করেছি, একটা কারণে। দেখো, you know these things, blunt weapon, sharp weapon, pointed weapons, তাই তো নাকি? and sharp weapon, single edged, double edged, তাই তো আছে। এটার কি আছে বলতো? a peculiar type of concave or convex cutting edge, শুধু concave cutting edge sickle, convex cutting edge some X, it has got the concave or convex cutting edge. So important, identify, যখন কারো নিয়ে আসে, এটা যদি ঘাড়ে মারে কি হবে, মাথা নেমে যাবে, আমরা তখন অন্যভাবে বুঝবো সিঙ্গেল বেঞ্চ। কিন্তু এটা যদি পিঠে মারে, এটা যদি বুকে মারে, তখন কি হবে? তখনই আমাদের বুঝতে হবে কি ওয়েপন দিয়ে করেছে, তখন তো ঘাড়টা নামবে না। সুতরাং এই কার্ভেচার ফিট করলে ন্যাচারালি যেখানে আছে তখনই স্ট্রেট মার্জিনস হবে, তখন আর বুঝতে পারবে না। প্রেস ডিটাচ হয়ে গেল, অ্যাম্পুটেশন হয়ে গেল। যদি হাতেও মারে, হাতও চলে যাবে, অ্যাম্পুট করে যাবে, কারণ ইটস ফেয়ারলি হেভি। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যদি ফ্ল্যাট সারফেসে করে, তখন তো কাটলো না, কিন্তু হেভি ইঞ্জুরি হবে। কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো ওয়েপনটা দিয়ে, কি করে পারবো? কি বলো 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 বলো, হ্যাঁ বলো। ওই জন্য আমাদের এখন আমি কোথাও করিনি, এখানেই প্লাস্টিশিয়ান এরাও এনে দিল প্লাস্টিশিয়ান। Plasticine was used to demonstrate the kinds of injury it produces, কারণ সেখান থেকে বুঝতে হবে। এটার জন্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইঞ্জুরিও বলতে চাইছিল, বলছি কি আছে। ন্যাচারালি যখন ফ্ল্যাট সারফেসের হবে, দেখো কনকেভ কনভেক্স একটা জায়গায়, তাহলে মাঝখান থেকে কনকেভ আছে, ফ্ল্যাট সারফেসে মারলে কি হবে,
কনভেক্স গুলো কিন্তু ইনজুরিটা করবে, কনকেভটা উপরে থেকে যাবে, দ্যাট উইল প্রডিউস। তাহলে দেয়ার উইল বি টু ডিপার ইনজুরি অ্যান্ড ইন্টারমিটেন্স, এ হেলদি এরিয়া or a very sometimes that may be healthy and may be a just aberration। তাহলে বোঝা যাবে ইয়েস এই আবার বলছি, আমরা কখনো ওয়েপন দেখি না, আমরা মানুষটাকে নিয়ে আসে, সে জ্যান্তই হোক আর মরাই হোক, সেখান থেকে আমাদের বলতে হবে হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়েপন ওয়াজ ইউজ। তাহলে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাহলে জাস্ট এ নলেজ অ্যান্ড ইউর এক্সপিরিয়েন্স জাস্ট ইউ থিং। তাহলে এইবার এটাকে ডেসক্রাইব করবে কি করে? এই ওয়েপনটা তোমাকে আমরা দিলাম স্পেসিমেন হিসেবে, তাহলে ডেসক্রাইব করতে হবে। দেখো সব ওয়েপনটা ডেসক্রাইব তোমরা এইভাবে করবে। কিভাবে করবে দেখে নাও, ভালো করে দেখে নাও। আমি আবারও বলছি, দরকার হলে তোমরা নিয়ে নেবে, কিন্তু একটা প্যাটার্ন জানতে হবে যে কি করে আমরা ডেসক্রাইব করতে পারবো। তো ফার্স্ট থিং আছে, ফার্স্ট থিং তোকে ওটা ডেসক্রাইব, যা দেখছো বলো, স্ট্রেট ওয়ে চলে যেও না পরশুরাম কুঠার বলে। ফার্স্ট টু ডেসক্রাইব জাস্ট থিং হোয়াট ইউ সি, দ্য ফ্ল্যাট থিংস অ্যান্ড দ্য কাটিং এজ, অল দিস থিংস, অ্যান্ড তারপরেই কিন্তু বলতে হবে যে ইট ইজ পরশুরাম কুঠার। বাস হয়ে গেল। অ্যান্ড ইট ইজ হেভি, মডারেটলি হেভি টু হেভি ওয়েপন। ইজ ইট এ ডেঞ্জারাস ওয়েপন? এই কোশ্চেনটা বোধহয় করেছিলাম। 324 IPC, 326 IPC as per this thing. Now IPC is changed actually. Just yesterday I took a class of the district judges. They are going to be district judge. Just now do this thing. Then this the same question is this actually the now I do not know this thing is BNS and BNSS. But actually these things they know it well because they are judges. They are every day they are hearing cases. Yesterday also I had this class. So naturally this thing, the 324, 326 exactly dangerous because injury report there is a particular common whether the weapon is dangerous or not. এই opinionটা দিতে হবে। So naturally judges only want to know this thing. They do not know what is dangerous weapon, how they say dangerous weapon, what is the criteria to be dangerous weapon. They know this thing, এটা বলেছে ডক্টররা বলবে, কিন্তু এই opinionটা আবার ডাক্তারকে দিতে হবে। বিকজ ইঞ্জুরি রিপোর্ট ওপিনিয়নটা দেওয়ার কথা, তারাও কিন্তু সেটা জানে না। তো ন্যাচুরালি এটা যে 324, 326 আইপিসিতে মেনশন করা আছে, অল দ্য কাটিং ওয়েপন ইজ ডেঞ্জারাস ওয়েপন। এনি ইনস্ট্রুমেন্টস ফর শুটিং, স্ট্যাবিং অর কাটিং, এনি ওয়েপন ইনস্ট্রুমেন্টস ফর শুটিং, স্ট্যাবিং অর কাটিং, অর এনি ইনস্ট্রুমেন্টস হুইচ ক্যান বি ইউজড ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ক্যান কজ ডেথ। And there are other means also, by burnings, by poisonings, by, but these things dangerous কাকে বলছে তাহলে? Any instruments of, দেখো তিনটে জিনিস বলেই দিয়েছে, কি? শুটিং, স্ট্যাবিং, কাটিং। তাহলে বাই ডেফিনেশন এটা তো ডেঞ্জারাস ওয়েপন, ইট ইজ কাটিং। স্ট্যাবিং, এনি শার্প elongated শার্প ওয়েপন, পয়েন্টেড ওয়েপন ইজ স্ট্যাবিং, ডেঞ্জারাস ওয়েপন। আর শুট ফায়ার আর্ম মানেই। তাহলে এই তিনটে জিনিস স্পেসিফিক্যালি ওখানে কিন্তু 324, 326 আইপিসি, ওটা এখন হয়ে গেছে 118 বিএনএসএস আর 118(2) বিএনএসএস, চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওই কালকেই ওটা আমি জাস্ট ওদের পড়ানোর আগে আমি ওই দেখে চার্ট দেখে করলাম। তো এটা তোমাদের মনে রাখা খুব দরকার নেই, কোনো দরকার নেই, কিন্তু এইটুকু দরকার হবে তোমাদের, ডেঞ্জারাস ওয়েপন কাকে বলে, ইট ইজ এ লিগ্যাল ডেফিনেশন, কারণ ওপিনিয়নটি দিতে হয়, এটা যদি না জানো তো হবে না। তাহলে এইটা আমি বলেছিলাম। তাহলে কি টাইপ অফ ওয়েপন না, হেভি শার্প কাটিং ওয়েপন কি টাইপের কমন করে, ওইসব এই অ্যাব্রেশন এইসব করে না, ওই জিনিসটা নিয়ে কেউ ঘষতে আসবে না, ওটাতে কিছু ঘষবে তাহলে করবে। ওই যে সব বইতে লেখা আছে না, স্ক্র্যাচিং, অ্যাব্রেশন, ল্যাসারেশন, আসল কমনেস্ট ফেটাল ইঞ্জুরি হোয়াট ইট ক্যান প্রডিউস, এটা মেন চপ, হয় ঘাড় নামাবে, নয় কোথাও হাত নামাবে তো না, এটাই চপ, কমনেস্ট ফেটাল ইঞ্জুরি। ওই বাকি স্ক্র্যাচ, অ্যাব্রেশন, এগুলো ইয়েস ইট ক্যান প্রডিউস। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, যেটা খুব কমনলি করে থাকি, একটু জিনিসটা তোমরা দেখে নাও, এটা কি স্ট্যাব উন্ড হতে পারে? আবার বলছি, এই ছেলে স্ট্যাব উন্ড হতে পারে এটা দিয়ে? হোয়াট ইজ স্ট্যাব উন্ড? আমি একটা ডেফিনেশন আরেকবার বলছি, সবাই কিন্তু নোট করে লেখো, আমি তখনও বলেছিলাম হোয়াট ইজ স্ট্যাব উন্ড। আবার তখনও বলেছিলাম, আবারও বলি স্ট্যাব উন্ড, খুব মনে রাখবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল লিগ্যাল পয়েন্ট। হোয়াট ইজ স্ট্যাব উন্ড? It is like, it is a three-dimensional mechanical injury
3-dimensional mechanical injury where depth is the greatest. Depth is the greatest. হয়ে গেছে? এবারে কোনটা নাইফ কোনটা করবে না কোয়েশ্চেন দেখো, আবার এইখানে দেখো ওয়েপনটা ভালো করে দেখো কি বলেছি, ডেপথ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট। এইখানে দেখো এই যে পয়েন্টটা এমন করা আছে, তারপরেই কিন্তু এরকম অ্যাঙ্গুলেটেড হয়ে গেছে। এটা কিন্তু আরো অনেক ওয়েপন্স আছে, তার মানে চপারেরও একটা জিনিস ফ্ল্যাট আছে কিন্তু সাইডে। সুতরাং যত নিচে যাবে তত কিন্তু ব্রেথ বেড়ে যাবে। ডেথ ক্যান নেভার বি দ্য গ্রেটেস্ট। এটা দিয়ে স্ক্র্যাচ হবে, একটু পয়েন্টেড পাংচার হয়তো হতে পারে, খুব অল্প একটু হলে পাংচার যদি হয় সেটাকে স্ট্যাব উন্ড বলতে পারো, কিন্তু স্টিল দিস থিংস যদি সেটা ইলংগেশনটা বেশি হয়, এটা বুঝে শুধু তাহলে হবে কি স্ট্যাব উন্ড ইজ আনলাইকলি, কম হবে না, মানে এমনি জাস্ট পিন দিয়েও তো স্ট্যাব উন্ড হতে পারে। সেটা হচ্ছে যে একটুখানি জাস্ট একটু জাস্ট মাথাটা দিয়ে ঢুকে গেল, তখন কিন্তু হতে পারে। কিন্তু যেহেতু এরকম ভাবে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়, জাস্ট একটু পয়েন্টেড লিটল, খুব কম, কিন্তু পসিবল, ভেরি ভেরি স্মল, দ্যাট ইজ অনলি পাংচার উন্ড। কি কি আছে? পাংচার, পেনিট্রেটিং, স্ট্যাব উন্ড অফ 3 টাইপস। কি কি? পাংচার, পেনিট্রেটিং, পারফোরেটিং। বাকি আর বলছি না, পড়ে নি। তাহলে স্ট্যাব উন্ড 3টে কিন্তু ভ্যারাইটিস। এনিওয়ে এইটুকুই আনতে পেরেছিলাম, তোমাদের ক্লাসও বোধহয় একটু ম্যাচিওর, বোধহয় কিছুটা জ্ঞান দিতে পেরেছি। যদি কিছু মনে রাখার চেষ্টা করো মনে রেখো, কারণ আবার এক্সামিনেশনের সময় সবই বলে দেবো, সবই জানবে, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যাপ্লিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ ফরেন্সিক ইজ পিওরলি এ অ্যাপ্লাইড মেডিসিন।